Everyone, can you see my screen? Yes, sir. Okay. Good morning, everyone. Today we will talk on flexible budget numerical question number 2 and number 3. So dear students, in the previous two lectures, we have already studied what are the steps to calculate the flexible budget, as well as whenever the 50%, 60% or the different capacities are given. So on the basis of one capacity, we can able to calculate the different capacities. So the question for today is, a factory is currently working at 50% capacity and produces 30,000 units and also sold each at rupees 225 per unit. It means here the selling price at 50% capacity for 30,000 units given is 225 per unit. Prepare a flexible budget and estimate the profit of the company when it works to 75% and 90% capacity. Assume that all units produced are sold at the same selling price per unit as shown below. So following information is provided to you. First, variable expenses, that is material rupees 60 per unit, labor rupees 40 per unit, other expenses rupees 15 per unit. Semi-variable expenses at 50% capacity is given, that is indirect labor 1,50,000, indirect material 2,10,000, general administrative expenses rupees 2,70,000, repairs and maintenance 1,20,000 rupees, salesman salaries 1,80,000, fixed expenses, office and management salaries rupees 5,40,000, office and factory rent and taxes rupees 6 lakh, sundry administrative expenses rupees 7,20,000, depreciation on machinery and furniture rupees 4,50,000. Semi-variable expenses remain constant at 60% capacity, increase by 10% between 60 and 80% capacity, and by 20% between 80% and 100% capacity. So here, in today's question, the most important adjustment is this, that semi-variable expenses, it remain constant at 60% capacity, but increasing by 10% between 60 and 80%, and again it is increased by 20% in between the 80 and 100% capacity. So this is an adjustment regarding semi-variable expenses. Now, the rate per unit of variable expenses remains same. It means variable expenses rate per unit remains same. There is no change at all. There is only change in semi-variable expenses. So at 60% capacity, it remains constant. And for capacity between 60 and 80%, it will be increased by 10%. And capacity between 80 and 100%, it will be increased by 20%. Have you understood the question? Yes, sir. Hello. Okay. Or should I repeat in Marathi? Hello. Yes, sir. Repeat in Marathi. ओके. आपल्याला एका फॅक्टरीची माहिती दिलेली आहे जी आता 50% कॅपॅसिटीमध्ये काम करते आहे आणि 50% कॅपॅसिटीमध्ये काम करताना त्या फॅक्टरीने 30,000 युनिटचं प्रोडक्शन केलेलं आहे आणि त्या प्रत्येक युनिटची जी सेलिंग प्राइस आहे ती 225 रुपये पर युनिट इतकी आहे. आपल्याला त्यांनी फ्लेक्सिबल बजेट तयार करायला सांगितले आणि त्याचबरोबर या कंपनीचा अंदाजे किती प्रॉफिट होईल हे आपल्याला 75% आणि 90% कॅपॅसिटीला काढून त्यांना दाखवायचं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला असं गृहीत धरायचं आहे की जे सर्वच्या सर्व युनिट्स आपण विक्री करणार आहोत त्या सर्व विक्री करणाऱ्या युनिटची जी सेलिंग प्राइस आहे तर ती सर्व कॅपॅसिटीमध्ये सेम असणार आहे. आणि ह्यासाठी आपल्याला खालची माहिती दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस म्हणजेच मटेरियल लेबर आणि एक्सपेन्सेस याची जी कॉस्ट दिलेली आहे ती पर युनिट दिलेली आहे आणि इथे खाली म्हटलेलं आहे की व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस मध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही, ते सेम असतात. म्हणजेच 75% कॅपॅसिटी आणि 90% कॅपॅसिटीला सुद्धा व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस सेम असणार आहेत. आपल्याला फक्त त्याचे नंबर ऑफ युनिट्स मध्ये जो बदल आहे त्याला मल्टिप्लाय करून आपल्याला व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस काढायचे आहेत. लक्षात आलं? हॅलो. हो, सर. हो सर. ओके. सेमी व्हेरिएबल एक्सपेन्सेसच्या बाबतीत असं सांगितलेलं आहे, हे जे सेमी व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस आपल्याला दिसत आहेत 1,50,000, 2,10,000, 2,70,000, 1,20,000 आणि 1,80,000, तर हे खर्च 50% कॅपॅसिटीचे आहेत.
आता हे सेमी व्हेरिएबल असल्या कारणाने याच्यामधला काही पोर्शन हा फिक्स असणार आहे, तर काही पोर्शन हा काय असणार आहे, व्हेरिएबल असणार आहे. परंतु खाली जो 4 नंबरचा पॉईंट दिलाय त्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलंय, सेमी व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस 60% कॅपॅसिटीला कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामध्ये कोणताही बदल नाही. परंतु जर कॅपॅसिटी तुमची 60 ते 80 मध्ये असेल तर सेमी व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस 10% वाढतील. त्याचप्रमाणे जर तुमची कॅपॅसिटी 80 ते 100%च्या बिटवीन असेल तर तुमचे सेमी व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस 20% वाढणार आहेत. लक्षात आलं ऍडजस्टमेंट? हॅलो. येस सर. ओके. आणि फिक्स एक्सपेन्सेसच्या बाबतीत त्यांनी सांगितलेलं आहे की फिक्स एक्सपेन्सेस हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीसाठी काय असणार आहे, फिक्स असणार आहे, याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल असणार नाही. म्हणजेच आपल्याला 50% कॅपॅसिटीची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला 75% आणि 90% कॅपॅसिटीसाठी फ्लेक्सिबल बजेट तयार करायचंय आणि प्रॉफिट काढायचं. मग जर आपल्याला प्रॉफिट काढायचं असेल तर आपण काय करतो, पहिल्यांदा आपण आपले जे खर्च आहेत त्या सगळ्या खर्चांची टोटल करतो आणि त्या खर्चांमधून आपल्याकडे जो सेल्स आहे तो सेल्स आपण मायनस करणार आहोत. ते मायनस केल्यानंतर आपल्याला जे काही शिल्लक राहील त्याला आपण काय म्हणतो तर नॉर्मली प्रॉफिट असं म्हणणार आहोत. तर आपल्याला फ्लेक्सिबल बजेटच्या माध्यमातून 50% कॅपॅसिटीला जेव्हा माहिती दिलेली असेल अशा वेळेला 75% आणि 90% कॅपॅसिटीला फ्लेक्सिबल बजेट कसं बदलेल आणि त्याचप्रमाणे आपला जो प्रॉफिट आहे तो प्रॉफिट कसा बदलेल हे आपल्याला या प्रश्नावरून काढायचं आहे. समजलाय प्रश्न सगळ्यांना? ओके. आता आपल्याला फ्लेक्सिबल बजेट काढायचं म्हटल्यावरती तुम्हाला कॉलम्स आखावे लागतील. हा जो पहिला कॉलम तुम्हाला दिसतो याच्यामध्ये आपण आयटम सगळे लिहिणार आहोत, म्हणजे पर्टिक्युलरचा कॉलम आहे. इथे आपल्याला 50%, इथे 75% आणि 90% कॅपॅसिटी आपण काढणार आहोत. त्यामुळे पहिल्यांदा हेडिंग वरती द्यायचं आहे फ्लेक्सिबल बजेट. आपल्याला 30% युनिट्स, याच्यामध्ये 30,000 युनिट्स असतील, इकडे 45,000 आणि इकडे 54,000 युनिट. आता युनिट कसे आले मी तुम्हाला सांगतो. 50% कॅपॅसिटीला किती युनिट्स आहेत आपल्याकडे? हॅलो. ओके. मग आपण काय करायचंय, 50%ला 30,000 आहेत तर 75%ला किती हे जर तुम्ही काढलं तर तुम्हाला बरोबर 75%ला किती युनिट्स येतील? 45,000 युनिट्स येणार आहेत. लक्षात आलंय? ओके. सिमिलरली 50%ला जर 30,000 युनिट्स असतील तर 54%ला किती असणार आहे, सॉरी 90%ला किती युनिट्स असणार आहे? 54,000. आलं लक्षात? हा. तर त्याच्यामुळे आपले युनिट्स 50%ला 30,000 आहेत, तर आपण 75 आणि 90,000साठी युनिट्स काढलेले आहेत. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हो सर. कोणाची काही शंका आहे याच्यामध्ये? जायचंय पुढे? नो सर. ओके. आता सुरुवात आपण करूया. पहिल्यांदा सुरुवातीला आपण घेणार आहोत ते म्हणजे व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस. तर व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस मध्ये आपल्याला सुरुवातीलाच त्यांनी दिलं होतं ते म्हणजे काय तर मटेरियल. मटेरियलची कॉस्ट 30,000 युनिट्स असताना मटेरियलची कॉस्ट किती होती ते आपण पाहूया. 60 रुपीज पर युनिट आहे, बरोबर आहे? लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? हॅलो. ओके. मग आपण काय करणार आहोत, 60 ने मल्टिप्लाय करणार आहोत. मग मला सांगा 60 रुपीज मल्टिप्लाइड बाय 30,000 किती येतील अमाऊंट? 18 lakhs. बरोबर. ओके. 60 मल्टिप्लाइड बाय 45,000 अमाऊंट किती येईल? 27 lakhs. येते का बघा, सगळ्यांनी कॅल्क्युलेटरचा वापर केला तरी चालेल. 27 lakhs. सिमिलरली 60 मल्टिप्लाइड बाय 54,000 युनिट्स म्हणजे आपल्याकडे मटेरियलची कॉस्ट 90% कॅपॅसिटीला किती येणार आहे? 32,40,000. ओके. ओके. कोणाची काही शंका याच्यामध्ये? ओके. सिमिलरली आता आपण सेकंड एलिमेंट कडे जाणार आहोत आणि सेकंड एलिमेंट आपला काय आहे? लेबर. तर आता लेबरची कॉस्ट पर युनिट किती आहे? 40, बरोबर? आणि खाली असं म्हटलेलं आहे रेट पर युनिट ऑफ व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस रिमेन्स सेम. त्याच्यामुळे मी व्हेरिएबल एक्सपेन्सेसच्या रेट मध्ये बदल केलेला नाही, हे लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. लक्षात येत आहे का तुमच्या? हॅलो. हो. हा. नाहीतर एखादा असं म्हणेल की सर 50% कॅपॅसिटीला जर 60 रुपये आहे तर मग 75%ला वेगळं यायला पाहिजे आणि 90%ला वेगळं यायला पाहिजे. परंतु प्रश्नामध्येच अजम्पशन असं आहे की व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस सगळीकडे सेम असणार आहेत, त्याच्यामुळे आपण पर युनिट मध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंज केलेला नाही. लक्षात आलं? तर लेबर 40 गुणिले 30,000 युनिट्स किती येतील अमाऊंट? 12 लाख.
बरोबर आहे? Hello. Yes, sir. Similarly, 40 multiplied by 45,000 units, 18 lakhs, and 40 multiplied by 54,000 units, 21 lakh 60,000. समजलंय? हो सर. Okay. Similarly, third element of cost is other expenses. आता आपण पाहूया other expenses किती आहे. Per unit किती दिले? 15 रुपये. दिसतंय सगळ्यांना? Hello? Yes, sir. हो. So 15 multiplied by 30,000, 4,50,000. 15 multiplied by 45, 6,75,000. 15 multiplied by 54,000 units, 8,10,000. Agree? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Similarly, now we will move on to the second type, that is semi-variable expenses. So under the semi-variable expenses, the first expenses given is indirect labor. So as you can see, indirect labor is rupees 1,50,000. But in case of semi-variable expenses, here the adjustment given is semi-variable expenses remain constant up to 60% capacity. So for 50% capacity, it will remain 1,50,000. लक्षात येते सगळ्यांच्या? Yes, sir. पन्नास टक्के कॅपॅसिटी. हॅलो, am I audible? Yes, Okay. So for 50%, कारण 60% पर्यंत सेम आहेत, मग 50% पर्यंत किती राहतील? 1,50,000. त्याने असं म्हटलं होतं की 60% पासून 80% पर्यंत सेमी व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस किती पर्सेंटने वाढतील? 10%ने. बरोबर आहे? हे बघा, Yes. इथे सांगितलं होतं इट विल बी इन्क्रीज बाय 10% बिटवीन 60% and 80%. म्हणजेच आपण ऍड केले 1,65,000. बरोबर आहे? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा, मग 1,65,000 आहे. सिमिलरली 80% to 100% मध्ये 20% इन्क्रीज असेल, म्हणजे 1,50,000 चे 20% म्हटल्यावरती किती येणार? 30,000. So 1,50,000 plus 30,000 is equal to 1,80,000. Understood? Yes, sir. Yes. Okay. Similarly, for indirect material ची कॉस्ट किती दिली आहे? 2,10,000 रुपये. So 2,10,000 will be for 50% capacity. आता 75% मध्ये किती पर्सेंट इन्क्रीज होणार आहे? 10%. मग 2,10,000 प्लस 10% किती येणार आहे? 2,31,000. समजतंय सगळ्यांना? हो. आता सिमिलरली 90% मध्ये किती इन्क्रीज असेल? 20%. सो 2,10,000 चे 20%. 2,10,000 प्लस 20% काढलं तर तुम्हाला किती येईल? 2,52,000. व्हेरी गुड. सिमिलरली जनरल अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस 50% ला 2,70,000, नो चेंज अप टू 60%. फॉर 75% 10% इन्क्रीज, 2,70,000 प्लस 10%, 2,97,000. लक्षात आलं? हॅलो. Yes, sir. Similarly, 90% मध्ये 20% increase, that is 2,70,000 plus 20% is equal to 3,24,000. Repairs and maintenance 1,20,000. At 75%, 10% increase, that is 1,32,000. And at 90% capacity, 20% increase, that is 1,20,000 plus 24,000 is equal to 1,44,000. Anybody having any doubt? Hello. कोणाची काही शंका आहे का? ओके. आता सेल्समन सॅलरी 1,80,000 at 60%. So 10% increase is 1,98,000 and 20% increase will be 2,16,000. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now third type of expenses given in the question is fixed expenses. So these expenses will remain fixed at all the levels of capacity. So therefore, office and management salary 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000. There is no change.
Similarly, for office and factory rent and taxes, 6 lakh, 6 lakh, 6 lakh. Sundry administrative expenses, 7 lakh 20, 7 lakh 20, and 7 lakh 20,000. There is no change in the fixed expenses. Depreciation on machinery and furniture, 4 lakh 50,000, 4 lakh 50,000, and 4 lakh 50,000. Understood? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Now, what I will do is I will make a total of all the cost, that is variable, semi-variable, and fixed cost. So total at 50% capacity is 66 lakh 90,000. At 75% capacity, 85 lakh 8,000. And at 90% capacity, 96 lakh 36,000. Okay? Hello? Yes. Yes, sir. Now, from this total cost, what I'll do is I'll calculate the sales. Okay? And to calculate the sales, as you know, the number of units produced at 50% capacity is 30,000 units. Okay? So 30,000 units multiplied by cost is 225 per unit. And here, all units produced are sold at the same selling price per unit. So therefore, at 75% and 90% capacity, selling price will be remaining same. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Therefore, to calculate the sales, 30,000 multiplied by 225, 45,000 multiplied by 225, and 54,000 multiplied by 225. This is nothing but this is an sales. So 30,000 multiplied by 225 is 67 lakh 50,000. 45 multiplied by 225 is 1 crore 1 lakh 25,000. And 54,000 units multiplied by 225 is 1 crore 21 lakh 50,000. Understood? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Now, from the total cost, from the sales, if you minus the total cost, what you will get? Profit. Very good. And therefore, from this, if you minus the total cost, that is 66